सतनाम। श्री वाहिगुरु जी एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक। जेहा तू कराहे तेहा हो करीब ख्यान। जब लाओ नहीं पाग लुलार उदय तब लाओ परमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हो मिटै नहीं रे बछतायो। तत् विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन कर बनाए आयो। मुखो सीना उचारी जी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी जी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी जी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी जी पैगे रोम रोम बिच छाले। मुखो सीना उचारी 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 पैगे रोम रोम बिच छाले। उतां जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। ओ जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। ओ ता जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। ओ ता जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। ओ जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। ओह जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। ओ ता जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके। अंत न पाव सदेव सवै मुनींद्र शिव जोग करी। पुन वेद ब्रंच विचार रहो। हर जाप जाप्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल। संग दृष्ट न्याल करी। रामदास गुरु जग तारण को गुर जोत सुअर्जन माहे तरी। परम सत्कारयोग
गुरां की साजी और नवाजी हुई साध संगत जी, सर्वमाई भाई सर्वे के नाथ वालिए कुल आलम, जुगो जुग टल प्रतख गुरु 11वें गुरु, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन ते पितर सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरन वास्ते शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, उन्हां दे पावन पवित्र शहीदी दिहाड़े नूं मुख रख के हाजरियां भरन वास्ते कई रोज़ तो लैके हाजरियां भरते हाँ। अज रिजल्ट का दिन है, तकरीबन 12-13 दिन हो गए। अजप्पा जाप सुखमनी साहब के 5-5 6-6 पाठ रोज़ दे हो जाते ने। चौपाई साहब के पाठ, थित्ती गौड़ी के पाठ, आनंद साहब जी के पाठ, सारियां संगतां भैणां वीर रल मिल के होए कत्तर मिलो मेरे भाई। दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामै के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। उस गुरु साहब जी की पावन पवित्र शहीदी धन गुरु अर्जन देव महाराज के घर दे विच छठम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोढियां सोढियां दी पीढ़ी, रूप दिखावन बारो बारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। सतगुरु अर्जन देव महाराज जदों गुरु हरगोबिंद महाराज जी कुछ अडार होए, उधर दीवान चंदू जहांगीर दा सलाहकारिया, जहांगीर दे कोले रहन वाला दीवान चंदू ते धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अंमृतसर की धरती उत्ते जोत जगाउंदे ने, जिन्हों बाबा बुल्ले शाह जी ने लिखिया इट खड़के दुप्पड़ वजे नाले तपे चुल्हा, संगता आवन शक शक जावन फिर खुश होआ बुल्ला। उधर अज वाले दिन ही जून 84 धन बाबा जरनैल सिंह जी, धन बाबा अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, भाई जनरल सवेक सिंह जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਨ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਨ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਪਾਪੀ ਨੇ।
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 13 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ 13 ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸਨ 1978 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਟਿਕ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ 105 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। 105 ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਵਚਨੇ ਨਾਲ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ 105 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 106 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਰ ਜਾਣ ਭਾਵ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 12-24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 2200 ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ 2200। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ, ਆਪਦੇ 14 ਅਫਸਰ 94 ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ 14 ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਾਓ, ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। 14 ਅਫਸਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ $1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ। ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, 137 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਜੂਨ 84 ਜੂਨ 84 नहीं भुलनी नहीं भुलनी जून 84 जून 84 भुलनी जून 84 जून 84 नहीं भुलनी नहीं भुलनी जून 84 जून 84 नहीं भुलनी नहीं भुलनी जून 84 जून 84 नहीं भुलनी नहीं भुलनी जून 84 जून 84। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਰੌਲ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਬਾੜੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਕ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਉਡਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੜਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਲੜਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਘਰਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਆਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ।
ਸੀਤਾ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ ਚਵਾਰੇ ਰੀਤ ਸੀਤਾ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਰੀ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ 5। ਉੱਥੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾਤਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 8 ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। 8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ, ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਬਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਹੰਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਭੇਦ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਝਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ 5-4 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ।
अपनी हवेली विच लै गया। फिर दीवान चंदू ने गुरु जी नूं जिहड़ा ना वो शाम लेना मेरी संगत ने जवाब दे दिता। फिर क्या चंगा इउं करो सरकारी खजाने दे विच कुछ माया जिहड़ी है ना भावे विद्वाना ने अड्डो अड्डी राय जिहड़ी है वो लिखी है भी 1 लाख रुपये सरकारी खजाने विच जमा कराओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे गुरु घर दी माया है इस तरह व्यर्थ नहीं गवाउणी है। फिर तीसरी शर्त रखी जे तुसी ये दोनों नहीं कबूल करते तो फिर मरण वास्ते तैयार हो जाओ। फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बड़े प्यार विच आके आखिया आशिक आशिक सब कोई आखे सिर टेढ़ी पगड़ी धर के सिर तो परे इश्क दा डेरा सब आउंदे मुड़ डर के औखी घाटी मुश्किल पिंडा पंडित पहुंच न सके जिथे पहुंचे असी निमाणे उथे कौन शाह नूं तके विच समुंदर लहरा बगण एक दूसरी तो अगे एक दूजी नूं इह गल आखे एक घुट पी लै नाम साईं दा तेरी उम्र लहर दी बगे असी शीती पाउण वास्ते तैयार हां। फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने ये हथ बन के आख्या ये तो गल असी पहला कह के आए केड़ी मोह मरने का चाओ है मोह मरने का चाओ है मरने का जाओ है मोह मरने का जाओ है मरने का जाओ है मोह मरने का जाओ है मरोता हर के द्वार मोह मरने का चाओ है लगे सी मरण वास्ते ते आए। फिर काजी बुलाया गया। काजी मुसलमान धर्म दे विच काजी जिवें गुरु घर दे विच ग्रंथी हैड ग्रंथी एक ग्रंथी हुंदा है जिहड़ा ग्रंथी हुंदा उहनूं मीत ग्रंथी आख्या जांदा है। एक मीत ग्रंथी तो उपर ग्रंथी हुंदा उहनूं कहा जांदा हैड ग्रंथी। 2 हुंदे ने ग्रंथी एक रागी हुंदा जिवें 3 जथे हुंदे ने 3 जाणे हुंदे ने रागी साइड वाले नूं भी रागी ते जोड़ी वाले नूं भी रागी ते विचाले नूं कहा जांदा हैड रागी भाव इहदे कोले पावर है। मुसलमान धर्म दे विच जिहड़े काजी ने उन्हां कोले पावर हुंदी है जिवें जज कोले पावर हुंदियां ने इस तरह काजियां कोले भी पावर हुंदी है। फिर कहा गया लाओ फतवा जे 1 लाख रुपया नहीं भरदे जे मेरी लड़की का रिश्ता नहीं लैंदे तो फिर फतवा लाओ। कहंदे फतवा इहो ही है गुरु पीर ने महात्मा ने उच्ची सुच्ची बिरती वाले ने इन्हां नूं इहो जे ढंग दे नाल शहीद कीता जावे इन्हां दा एक भी कतरा धरती ते ना डुले। सुंभन सुंभ पठाया जम दे धाम नूं इंद्र सद बुलाया राज अफ खिखनो। कहंदे ओ सुंभ ते नसुंभ इहो जे सन कहंदे जदों उन्हां नूं मारदे सी उन्हां दा एक कतरा धरती उत्ते डुलदा सी उहदे विचों राक्षस पैदा हो के नाल दी नाल लड़न लग जांदा सी। जे शहीद दे खून दा एक कतरा भी धरती उत्ते डुल गया ना तां हजारां ही शहीद एक तबके दे विचों हजारां शहीद पैदा हो जाणगे लड़न वास्ते। ते इस तरह नहीं इन्हां नूं मारना इन्हां दा खून ना थल्ले डुले। फिर की कीता कहंदे एक देगा रखिया गया चुल्हे दे उत्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਉਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ।
फिर सारा दिन गुरु अर्जन देव महाराज नूं उस पानी के दिग्गे विच बालिया गया। मास अलहदा हो गया। जदों मास अलहदा हो गया तो शाम के वक्त गुरु अर्जन देव महाराज नूं पानी के दिग्गे विचों कढ़िया गया। ते पानी के दिग्गे विचों कढ़ के फिर वो दीवान चंदू पुछदा, हजे भी देख लो समय, मेरी लड़की का रिश्ता प्रवान कर लो। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते मेरी संगत बड़ी है, 21 बिस्बे है मेरी संगत। रात भी उत्थे आ सुखपुरे पिंड उत्थे दीवान सी, उत्थे भी रात ही अर्ज करके आए हैं। सानू एक बंदा मिल गया बरनाले, मूर्ख जा सी। गुरु जी ने तो कहा जे तुहानू कोई असंत मिल जे ना, मिले असंत मश्ट कर रही है। संत मिले किस सुनिए कही है, कहते जे कोई संत मिल जे तो उहदे नाल विचार करो। मिले असंत, उहदे मूहरे आड़ा लाता, मिले असंत मश्ट कर रही है। कहते जे मूर्ख मिल जे तो अपना मौन धर लो, चुप कर जाओ, फिर उहदे नाल कोई ना बोलो। चुपचाप दे विच फायदा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे असंत है ये हुण ज्ञान की गोष्ठी नहीं चलती है, नहीं तेरी लड़की का सी रिश्ता लेना। ते फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं फिर रात नूं कहंदे इस तरह एक दिन एक रात फिर ऐं रखा गया, इन्हां दे शरीर नूं तकलीफ होवे ते फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज आप ही मन जाणेंगे। पर शरीर तो जेड़े शहीद है वह परे होंदे ने, गुरु दे प्यार वाले होंदे ने, जेड़े नाम जप के अपने शरीर नालों बंधन तोड़ लेंदे ने। किवें? जिवें एक डॉक्टर है, डॉक्टर दे कोल जाओ, किसी बंदे ने ऑपरेशन कराउणा होवे, वो टीका ला के जेड़ा ना उहनूं सुन्न कर दिंदा, शरीर नूं सुन्न कर दिंदा। फिर जिथों मर्जी डॉक्टर वड्डी जावे, तो मर्जी कुछ करी जावे, उहनूं पता नहीं लगदा। वो शरीर तो अलग कर दिंदा। जो बंदे का ऑपरेशन होंदा है, दूजे तीजे दिन जाके सुरत आउंदी है, वो कहना मैं कित्थे पिया, मैं की हो गया मैनू, फिर वो पुछदा है। जदों जिन्ना चਿਰ डॉक्टर ने ऑपरेशन करिया उन्होंने शरीर तो परे कर दिता, रब दे प्यारे नाम जपण वाले शरीर तो परे हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज की जिहड़ा शरीर है, आत्मा वो एक पासे है, शरीर एक पासे है। ते धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं फिर एक दिन ये रखा गया। अगला दिन फिर इतिहास में लिखिया है, कहते गर्म गर्म रेता धरती ते विछा दिता, गर्म रेता पूरा अग वर्गा रेता करके। उधरों जेठ की धुप पैंदी है, धरती अग वांगू तपदी है, उत्ते तत्ता रेत जिहड़ा धरती ते विछा दिता। ते फिर कहा इहदे उत्ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं लंबे पा दो, जदों शरीर ना तत्ता रेत लगूगा आपे ही मन जाणगे, आप ही कहणगे मैनूं लड़की दा रिश्ता प्रवान है। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज छाले शरीर उत्ते पए पए ने, पर फिर भी वो की कह रहे ने, असी जदों किते अचनचेत सानू तुरना पै जावे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नाल तुरना पै जा, अज दुबदा विच पई पई है कौम। यही जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप किते जेठ हाड़ दे महीनों में किसी के घर जाना होवे, वैसे रहतनामे में तां इहो लिखिया होया तुसीं चप्पलां पा सकदे हो, पर जे असीं किते पा के भी लै जाइए तो दुनिया के जेड़े असंत लोग ने, बुझड़ लोग ने, फिर वो कहते देखो जी चप्पलां पाई जाते हैं। इस तरह वो आ मास जिहड़ा साडा ये भी एक हड्ड चमदा ही है, पर वो रहतनामे में लिखा है घट तो घट 7 सिंह होण, 5 गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप चुकण ते 2 आले दुआले उहदे पहरे ते होने चाहिए ने, सोटियां उन्हां कोले होणीआं चाहीदियां 2 पहरे ते अज तां मसां ही किते 2.5 मसां पूरे हुंदे ने। जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप लिजाणा होवे तां 2-3 जवाक रोडे घोने मोने जे जिन्हां दे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप सिर ते चुकना हुंदा है, वो भी ताजी हजामत करा के आया हुंदा है, ते उत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप चुकण वास्ते भी सानू 5 नहीं मिलते। असी गुरु दियां हुक्म तो, गुरु जी दियां जड़ियां दित्तियां हुई बढ़ाइयां सी उन्हां तो असी दूर हो गए। पर फिर जिहड़ा करनगे इहो जिहियां गल्लां दी ना मुख ते दाड़ा ना सिर ते केस, जिहड़ा फिर इहो जिहियां गल्लां दी करनगे, पैरां चप्पलां पाउंदे ने जी, इस तरह करदे नहीं जी, इस तरह जिन्हां नूं जपजी साहब दी पहली पौड़ी नहीं पढ़नी आउंदी वो इहो जिहियां मूर्ख गल्लां करदे ने। ते उन्हां तो फिर महाराज ने कह दिता रह मिले संत मश्ट कर रही है, कहंदे चुप हो जा, बोल ही ना, कहंदे मूर्ख है नाल ना लूझी है। हुण गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ते रेत उत्ते पाया गया, ते फिर भी कह की रहे सी, सिख पढ़ रहे सी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੁਖੋ ਸੀ ਨਾ ਉਚਾਰੀ ਜੀ, ਪੈ ਗਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਲੋ। ਮੁਖੋ ਸੀ ਨਾ ਉਚਾਰੀ ਜੀ, ਪੈ ਗਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਲੋ। ਮੁਖੋ ਸੀ ਨਾ ਉਚਾਰੀ ਜੀ, ਪੈ ਗਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ। ਮੁਖੋ ਦੀ ਆਚਾਰੀ ਜੀ, ਪੈ ਗਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ। ਉਚਾਰੀ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ। ਮੁਖੋ ਦੀ ਆਚਾਰੀ ਜੀ, ਪੈ ਗਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਖੜਾ, ਕਾਜੀ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 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 ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਤੇ ਚਾਮ ਕੀ, ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਪਰਤੀ ਨਾਮ ਕੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਬੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਬਾ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਰ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਤ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਆਸ ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਤ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ
तो करके जेठ महीना तेरा कोमल फुल्लां तो सीना बलदी अग पई अगन वाले मारे टस टस के एक बार जगत दे साइयां मुखों बोल हस के। फिर दीवान चंदू दी नून भी दस्या गया। इस करके उस पापी का ना ही आउंदा कला अजे भी उस दीवान चंदू पापी ने इहो जिहा जुल्म कीता। फिर दीवान चंदू की नूह भी कुछ सरफियां होरां पैसे सोना धन दे के उतों तक पहुंची आके गुरु जी का हाल वेख्या। धड़म देने वो धरती उत्ते डिग पई उच्ची उच्ची ताहां मारदी है सच्चा पातशाह दुख देखिया नहीं जाता मैथों। महाराज कहते जे नहीं देखा जाता फिर कल नूं असीं सचखंड चले जाना तैयारी कर ला। फिर दीवान चंदू की नूह ने आख्या सच्चा पातशाह किरपा करो फिर मैनू नाल लैके जाए जो सचखंड जाओगे गुरु जी मैनू नाल ही लैके जाए। इस करके धन गुरु अर्जन देव महाराज फिर कहते कहा गया भी अजे भी नहीं मनते नहीं अजे भी नहीं मनते। फिर इयों करो श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कहते एक गऊ मार के उहदा चम उतार दिओ। चम उतार के गुरु जी नूं कच्चे चम दे विच मड़ के धुप विच रख दिओ। जो जो चम सुकूगा गुरु जी नूं तकलीफ होगी कहते फिर अपने आप मन जाणगे। विद्वानां तो रब दे प्यारिआं तो महापुरख बाबा गुरदेव सिंह जी बडरुखियां वाले महापुरख सुणाउंदे हुंदे कहते फिर गुरु जी ने कहा बई ये पहला तो पाप है सब तो बड़ा गऊ हत्या गऊ मारनी ये सब तो बड़ा पाप है। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आख्या असी जड़ा ना जड़ा वो इशनान करना है रावी दे विच। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आख्या भावे अज चलो अड्डो अड्डी रह सारे विद्वानां दी कोई कहना जी ये कोई कारण बनाया गया है। मुगलों ने कह दिता मुगल तो पहले ही जड़ियाँ वो शहादतां देण वास्ते गुरु जी नूं तसीहे देण वास्ते बड़ा कुछ करया बड़े पापड़ वेले पर गुरु जी ना मन्ने भगते खीर। ये गल गुरु अर्जन देव महाराज ने कही असी रावी विच इशनान करना है। ते धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह फिर वो गुरसिखां दे नाल हौली हौली तुरे जाते ने। मास अलहदा हो गया शरीर के नालों सिखा तो वेख्या नहीं जाता। तो जाते हुए सिखा नूं कहन लगे हुण असीं सचखंड जावांगे। गुरु दे लाल गुरु के सिख कहन लगे सच्चा पातशाह हुण किरपा कर दिओ फिर साडा की साडा जी नहीं लगना कल्लियां दा साडा जी नहीं लगना कल्लियां दा लगना